सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा सुलही प्राता पुत्र इक, सुलभी नाम कहंत। चंदू अरपत शाह को सगरो सुनियो बिरतंत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान ते सत्कारयोग गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जियो। वड्डियां भागां वाले हो, संध्या वेले दे सजे हुए दीवानां च एकत्र हो के हाजरियां भर के आदि गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे दर्शन दीदारे परस रहे। सतगुरां दी रब्बी बाणी, धुर की बाणी, अकाली बाणी दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रसना तो आप जी ने बहुत ही अदब सत्कार सहित सरवण कीते हैं। जैत श्री जी दी वार दा पावन सलोक रागी सिंह गायन करके गए ने। दया करणं दुख हरणं उच्चरण नाम कीर्तन है। दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त ना माया। जदों निरंकार अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर की दया हुंदी है, जदों अकाल पुरख जी दया करते ने, उदों उहदा कीर्तन करीदा है। उहदी दया तो बिना उहदा कीर्तन नहीं हो सकता। उहदी दया नाल जदों उहदा कीर्तन करीदा ते कीर्तन दी ये बरकत हुंदी है कि कीर्तन गायन करन दे नाल जितने भी दुख ने वो दूर हो जाते। दया करणं दुख हरणं उच्चरणं नाम कीर्तन। जदों नाम कीर्तन उच्चरिया जाता है उहदी दया नाल तां दुख दूर हो जाते। दयाल पुरख भगवान है, नानक लिप्त ना माया। जदों परमेश्वर की दया हुंदी अकाल पुरख की, फिर जीव माया च लिपाए मान नहीं हुंदा। पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप, जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। तो ऐसे पावन शब्द का कीर्तन आप जी ने सरवण किया। उपरंत गुर इतिहास की कथा सरवण करन लई गुरु चरना चाप जी तत्पर हो के सावधान हो के जुड़ बैठे हो। पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहब जी की वडियाई है। विरोधी महाराज सच्चे पातशाह नाल वैर रचदे है। बाबे पृथ्वी चंद दे कहण ते दीवान चंदू ने विਉਂਤਬੰਦੀ की। बादशाह जहांगीर नूं किसे तरीके दिल्लियों चढ़ा के कश्मीर नूं लैके टुरिया, क्योंकि रस्ते च पंजाब चों लंघना है। जदों सतलुज दरिया पार करके ब्यास दरिया के कंढे पहुंचया तो बादशाह घोड़े तो डिग्गा। बादशाह ने चंदू नूं आख्या, वेखो मेरी जन्म पत्री च की दोष आया कि मैं डिग के सट लगी है लत्त ते। चंदू ने जान बुझ के विਉਂਤਬੰਦੀ करदियां गल बनाई कि जी रात नूं चोर आए, चोरी करके लै गए, उहदे च जन्म पत्री भी चली गई। बादशाह बड़ी हैरानी नाल कहंदा, जी इन्नी किसी दी ताकत भी मेरे डेरे च आके कोई चोरी करे कि लाहौर दे सूबेदार नूं इस गल दा पता नहीं। चंदू ने गल बनाई, कहंदा जी इत्थे एक गुरु अर्जन देव साहब ने माझे दे इलाके च उन्हां अपने कोल चोर पाले हुए ने, जिथे कोई चंगी चीज़ हुंदी उत्थों चोरी करवा लेंदे। बादशाह ने आख्या, चंदू मैं ये गल नहीं मनदा भी एडे वड्डे वो गुरु पीर होण ते चोरी कराउंदे होण। गुरु नानक साहब की बरकत नाल ही साडे वडेरियां नूं राज मिलिया। जदों बादशाह ने गुरु घर की उपमा की, इहदी लत्त की दर्द ठीक हो गई। कहण लगा, चलो फिर भी मैं वेखदा भी उन्होंने तो नगर दिते सन बादशाह अकबर ने, हो सकता है उन्हां नगरां नाल गुजरान ना चलदा होवे,
ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਸਾਥੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਸਾਥੀ ਬਣਾਇਆ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਥਾ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਸੁਲਹੀ ਪ੍ਰਾਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ, ਸੁਲਭੀ ਨਾਮ ਕਹੰਤ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਜੋ ਪਾਪੀ ਅੱਗ ਦੇ ਆਵੇ ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ। ਉਹ ਹਾਹੇ ਨਾਲ ਸੀ ਸੁਲਹੀ, ਇਹ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੁਲਭੀ। ਤੋ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਅਰਪਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਸਗਰੋ ਸੁਨਿਓ ਬਿਰਤੰਤ। ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਚੰਦ ਉਤਰ ਪਾਰ ਜਬ ਟਿਕੇ ਨਿਸ ਤੰਬੂ ਮੈਂ ਚੰਦੂ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਤੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਟਿਕ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਲਭੀ ਸੁਲਈ ਕੋ ਚਿਤੈ ਉਰ ਕਸ਼ਟ ਬਿਲੰਦੂ। ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਵੀ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕਸ਼ਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ। ਤਮ ਮੈਂ ਗਮਨਿਓ ਪਾਸ ਤਿਸ ਬੂਜੀ ਸੁਧ ਸਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਚਾਨਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹਮਰੋ ਰਿਪ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਰਤ ਉਚਾਰੀ। ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ। ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੁਨ ਚੰਦੂ ਤਰਕਤ ਪਇਓ ਲਾਇਕ ਬਿਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਅੱਗੋਂ ਚੰਦੂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਬੈਰ ਨ ਚਾਚੇ ਕੋਲਿਓ ਪਰ ਸੁਖ ਸੋ ਸੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਦੂ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮਰਿਆ। ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਤੇ ਹੋ ਕੇ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੂੰ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਪਾਏ ਗਏ ਵੀ ਕਰੋ ਦਿਨ ਕੀਤ ਕਮਾਈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਣਾ, ਖਬਰੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਂਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਬਨ ਸਹਾਏ ਜੇ ਦੁਖ ਹਿਰਦੇ
ਛੋੜेंगे ਨਾਈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਜਾ। ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਦੀਵਾਨ ਮੁਝ ਆਨੇ ਸੁਧ ਹੁਤੀ ਨ ਤਰੀ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਅੱਗੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਰਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਮਾਰਨੇ ਬਿਦ ਸੁਗਮ ਬਡੇਰੀ। ਆਪਣਾ ਦੋਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਯੂ ਬਨੀ ਬਲੀ ਬਿਬ ਬਨ ਬਡੋ ਬਿਨਾਸ਼ੇ। ਤੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬਣ ਕੇ ਰਲ ਜਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਤੇ ਅੱਗ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਰਲ ਗਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮ ਦਿਵਾਓ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰ ਜਾਓ ਆਵਾਸੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਵਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਹੁੰਚਤਪੁਰ ਮੈਂ ਪਕਰੋਂ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਪਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਚ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਏਕਲ ਕੋ ਕਰੋ ਧਰ ਸਿਰ ਉਤਰਾਵਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਲਗ ਬਾਤ ਕੋ ਪਹੁੰਚਨ ਨੇ ਦੀਜੇ। ਬਸ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਵਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਗ ਸੁਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਰਹੇ ਨਿਕਟ ਤਨ ਦਿਓ ਤਿਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਜੈ। ਔਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਕੋ ਚਿਰ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸੁਧ ਪਹੁੰਚ ਬਤਾਵੇਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਬਰ ਆਵੇਗੀ, ਕਰ ਫਰੇਬ ਬਹੁ ਬਿਦਨ ਕੇ ਤਬ ਬਾਤ ਮਿਟਾਵੇਂ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਵੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਾਜੇ ਮਾਰਨ ਘਰ ਮੇਰੇ। ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਲਝਾਣਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਹੈ। ਗਇਓ ਨਿਸੰਸੇ ਮਾਰੋ ਰਿਣ ਉਤਰ ਬਡੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗਾ ਤੇ ਨਿਰਸੰਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਮਮ ਚਾਚੀ ਵਿਧਵਾ ਪਈ ਗਨ ਤਰ ਕੇ ਉਚਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ, ਬੇਵਾ ਹੋਈ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਬੇਹਿਤ ਪਤੀ ਗਿਓ ਤਿਸ ਤੂੰ ਨੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ?
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਜ ਕੀ ਰਿਪ ਸੁਖੀ ਰਹੰਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ। ਬਲ ਛਲ ਕਰ ਜਾਦੂ ਅਧਿਕ ਤਸ ਪਾਵਕ ਅੰਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਬਲ ਛਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਆਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਛਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਸਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਤਨ ਬਨਿਓ ਨੇ ਮੋਹੇ ਤੇ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤ ਨੀਤਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਏਦਾਂ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਮਝਿਓ ਆਜ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੋ ਆਇਓ ਧਰ ਪ੍ਰੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਝੀ ਸੁੱਝ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁਨ ਚੰਦੂ ਹਰ ਖਿਓ ਰਿਦੇ ਜੇ ਇਮਕਾਰ ਆਵੇਂ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਲੇਛਪੁਣੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੁਣ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵੇਂ ਸਦਾ ਆਫਰੀ ਤੋਹੇ ਕੋ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾਵੇਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਦਾ ਆਫਰੀਨ ਹੈ। ਆਫਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਾਤ ਸਮੀਪੀ ਰਹੋ ਤੁਮ ਜਬ ਅਵਸਰ ਪਾਉ। ਆ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ, ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਵੇਖਾਂਗਾ। ਆਜ ਸਮਾਨ ਮਿਲਾ ਪੋਏ ਕੈ ਸ਼ਹਾਰੀ ਜਾਉ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਝਾਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਬੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਏਓ ਤਸਕਰਨ ਵਡੇਰਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਬਾਤ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਉਗਾਈ ਮਦਦ ਕੋ ਪਾਟਿਓ ਕੋ ਡੇਰਾ। ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਉਗਾਈ ਭਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੰਬੂ ਪਾੜ ਕੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਤੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ ਤੂੰ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਉਗਾਈ ਭਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੰਬੂ ਪਾਟਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੋਂ ਭੇਜਿਓ ਚੈਤਿਐ ਸਮਝਾਵਨ ਏ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾਵੇ। ਕਿਦੋਂ ਹਕਾਰਨ ਕੋ ਨਿਕਟ ਤਿਸ ਪਠੈਨ ਕੇਤੂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜੀਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤਬ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਲੈ ਦੇਹੋਂ ਸਮਝਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ।
ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਭੇਜਣ ਲਈ। हजरत जी सुलभी पटो सुध लह जाई। ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਲਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। साच किदों ए कूर ए तैं को समझावे। ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੋਰ ਹੈਣ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। जाए सुदासर इते ते लवपुर को आवे। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। कयो सुने मेरो जबे आयस तब दे। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਝੱਟ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੋੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਈ ਗੱਲ ਝੱਟ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। करो जाए मन पावती न जीयत रहे। ਬਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਕਰੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਦੇਈਂ। हम समीपी शाह के जो पने जाना। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੀਪੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਮੀਪੀ ਹਾਂ। अस शत्रु जे सदै ने तिक जीवन माना। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੀ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ ਸੁਲਭੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਾ ਸਾਧ ਸਕੀਏ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ। गज के बस जिम ससा होए सो मरे न मारा। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਹਿਆ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਸੁੰਡ 'ਚ ਤੇ ਹਾਥੀ ਸਹਿ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਹਿ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। तो तिकार तिस ओज को पाखे जग सारा। ਫਿਰ ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਹਨਤ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਲ ਤੇ। ਧਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਬਲ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਲਾਗੂ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਬਲੀ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। कीटी सम मम अगरे न माने त्रासा। ਕੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀੜੀ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। कहाँ करे हंकार को किसको परवासा। ਖਬਰੇ ਕਾਹਦਾ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। करियो कलंकत मोए को निंदे जग सारा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। सुता कुमारी देख के परवार दुखारा। ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਹੈ। बिहाने मम चैन ने इम बैन उचारे। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਨਾਂ ਹਨੇ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਏਦਾਂ ਚੰਦੂ ਬੋਲਿਆ। अब निस्मय श्रम पर हरो कर कार सकारे। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਫਿਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਰਲ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਦਮ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਦੋਨੋਂ ਦੁਰਮਤ ਦੁਸ਼ਟ ਵੱਡ ਇਮ ਮਸਲਤ ਠਾਨੀ। ਦੋਵੇਂ ਖੋਟੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਤੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਥਾਨ ਮੈਂ ਸੁਪਤੇ ਸੁਖ ਮਾਨੀ। ਚੰਦੂ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਈ ਪ੍ਰਾਤ ਤਬ ਕੂਚ ਕੇ ਤੌਂਸੇ ਤੁੰਕਾਰੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕੂਚ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ, ਨਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਭਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚਾਲੇ ਮਾਰਨੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਗਰੀ ਬਾਹਨੀ ਤੂਰਨ ਪਈ ਤਿਆਰੇ। ਜਦੋਂ ਕੂਚ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਏ, ਵਾਹਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ। ਗਮਨਿਓ ਪੰਥ ਬਹੀਰ ਗਨ ਲਵਪੁਰ ਕੇ ਰਾਉ। ਜਿੰਨਾ ਵਹੀਰ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਚਲ ਚੰਦੂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਿਕਟ ਜੇ ਬੈਠੇ ਉਸ਼ਾਉ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਚੰਦੂ ਚੱਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਖ ਹੈ ਲਾਤ ਕੋ ਹਮ ਦੇਉ ਬਤਾਈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਝੁਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਲੱਤ ਰਾਜੀ ਹੈ? ਲੱਤ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾਲ ਵੀ ਖਬਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਲੱਤ ਰਾਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਏਦਾਂ ਆ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ। ਚਿਤਵਤ ਪੀਰਾ ਆਪ ਕੀ ਮੋਏ ਨੀਂਦ ਨ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਹੱਦ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਚਿਤਵਦਿਆਂ। ਖਬਰੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸੁੱਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨਤ ਜਨਮ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਿਮ ਸੰਕਟ ਹੋਵਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੇ, ਮੁੜ ਕੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੀ ਇਹ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਕਰ ਹਰ ਲੈ ਗਏ ਕੁਛ ਜਾਏ ਨਾ ਜੋਆ। ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਚੋਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਖਬਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸੀ ਉਹ? ਚਲੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚੋਰ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਹਾਂ ਨਜੂਮੀ ਅਬ ਕਰੇ ਟਿਗ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਨਜੂਮੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾਲ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਜੂਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਸਤਰੀਨ ਜਿਮ ਸੂਰਮਾ ਕਿਆ ਦੇਹ ਜਵਾਬਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਮਾ ਸ਼ਸਤਰ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਏਦਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਤੇ ਨਜੂਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂਗੀਰ ਸੁਨ ਕੇ ਪਨਿਓ ਅਬ ਸੰਕਟ ਨਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਂਗੀਰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਨ ਜੀ ਹੁਣ ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਕਿਤਾਬ ਖੁਜਾਈਏ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਮਾਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਭਾਓ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚੋਰ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਲਭਵਾਓ। ਲਾਲਚ ਦਰਬ ਦਿਖਾਈਏ ਕੋ ਖੋਜ ਬਤਾਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਡੋਂਡੀ ਪਟਾ ਦਿਓ, ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਾ ਦਿਓ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਰੋ ਯਤਨ ਸਭ ਬਿਦਨ ਕੇ
ਜੇ ਕਰ ਸੋ ਪਾਵੇਂ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਤਨ ਸੁਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਤਨ ਅਪਣਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿ ਚੰਦੂ ਚਿਤ ਆਪ ਕੇ ਐਸੇ ਬਹੁ ਚਾਹ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਸੁਲਭੀ ਕੋ ਤਾਗੀਦ ਕਰ ਭੇਜੋ ਗੁਰ ਪਾਹਾ। ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਗ ਸੁਗ ਮਿਲ ਜੇ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਠਨ ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਬਚ ਕਹੇਂਗੋ ਸਮਝਾਵੇ ਜਾਈ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਜੇ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ ਕਠਨ ਬੋਲ ਲੇਗਾ, ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਵੇਗਾ। ਲਿਹੇ ਕਿਤਾਬ ਸੋ ਤਿਨੋਂ ਤੇ ਤਸਕਰਨ ਦੋਰਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਪਾਰਿਸ਼ ਕੋ ਸੁਨੇ ਤਿਸ ਕੋ ਡਰ ਪਾਵੇਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਸਿੱਧੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਿਹਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਰਨਗੇ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਨ ਡਰ ਪੇ ਕੋ ਦੇਤ ਨੇ ਸਭ ਕੇ ਬਨ ਆਵੇਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਡਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਡਰਾਇਆ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਦ੍ਰੋ ਸ਼ਾ ਨਾ ਲਖੇ ਕਹਿ ਚੰਦੂ ਸੰਗਾ। ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਦਰੋਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਚਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਤੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਬਿਨੈ ਕੇ ਬੈਨ ਕੈ ਨੈ ਕਏ ਕੁਟੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੂ, ਆਪਾਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਾ ਕੌੜਾ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ। ਮਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸਮਝਾਏ ਨੈ ਚੋਰ ਰਖੀਜੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਣ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਖਰਚ ਵਿਸਾਲੇ ਤਨ ਹਮ ਤੇ ਲੀਜੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਜਗੀਰ ਵਜੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਕਿਦੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਲਿਓ ਓਰੇ ਅਬ ਮੰਦੀ ਤਜ ਚੋਰੀ। ਔਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਆਦਿਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਐ, ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਹੋਤ ਪੀਰ ਜੀ ਪਾਪ ਵੱਡ ਕਬ ਕਰੇ ਜੇ ਥੋਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪਾਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੇ ਕਰੋ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕੀ ਮ੍ਰਿਦ ਕੈ ਸਮਝਾਓ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌੜਾ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਨਿਮਰ ਭਾਵ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਂ। ਤਸਕਰ ਰਾਖੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪੁੱਛੀ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਛੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਨ ਸੁਲਭੀ ਕਰ ਜੋਰ ਕੈ ਜਿਮ ਆਇਸ ਪਾਉ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਲ ਪਰਖੋਂ ਸਭ ਭਾਰਤਾ ਨੀਕੇ ਸਮਝਾਉ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਮ ਨਿਕਸੇ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਤਿਮ ਰਚੋਂ ਉਪਾਇਆ। ਉਹ ਉਪਾਅ ਰਚਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਉਦਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਅਪਰਥਾਨ ਖੋਜੋਂ ਪਲੇ ਦੇ ਦਰਬ ਸਵਾਇਆ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਆਨੋ ਤਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤਰਾਸਾ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇ, ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਤਾਂਗਾ। ਬ੍ਰਿਛ ਹਲਾਏ ਦੇਤ ਫਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰੇ ਨ ਆਸਾ। ਦਰਖਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਫਲ ਦਿੰਦਾ, ਹਿਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਤਮਾ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਲਾਲਚ ਨਾ ਦੇਈਏ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਕਹਿ ਚੜ ਚੱਲਿਓ ਸੁਲਭੀ ਮਤ ਹੀਨਾ। ਮਤ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ, ਜਿੱਧਰ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੜ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਤੇ। ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਕਾਲ ਸੋ ਦੁਰਮਤੀ ਖਲ ਉਰਨੇ ਚੀਨਾ। ਮਾੜੀ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਮੌਤ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੱਲਿਆ, ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਗਿਆ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਜਿਮ ਅਜਗਰ ਕੇ ਮੁਖ ਪਰੇ ਅੰਦਾ ਬਿਨ ਹੀਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਜਗਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਾਟਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਜਗਰ ਮੂੰਹ ਮੇਟ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਰਸ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਗਲ ਲੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ। ਬਿਨ ਕਾਰਨ ਦਰੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਡੇਰੇ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖ ਕੇ ਦਰੋਹੀ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਕਰੇ ਵੈਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੋ ਤਤ ਛਿਨ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚਦੇ ਆ ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚੇ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰਵੈਰ ਨੇ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰਚ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੁਲਭੀ ਖਾਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵੈਰ ਨੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ। ਜਮ ਗਏ ਗੇਰੇ ਨਰਕ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਬਿਲ ਲਾਵੇ। ਜੰਮਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤਾਈਂ, ਜੁਗਾਂ ਤਾਈਂ ਇਹਨੇ ਦੁੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਕੂਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਗਿਰਸੋਂ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਸਬਲ ਫੂਟਤ ਮਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਭੱਜਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਸਕਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਤੋੜਨਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਭ ਦਿਸ਼ਬਾਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਨੇ ਉਲਟੋ ਤਿਸ ਕਹਿ। ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ, ਉਹ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਉਲਟੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਾਪ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਲਪ ਸੈਨ ਜੈ ਸਾਥ ਹੈ ਹਰ ਖੰਤ ਪਿਆਨਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਚੇ ਤੇ ਬਚ ਰਿਓ ਮੈਂ ਕਰੋਂ ਆਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹੋ ਕੁਟੰਬ ਮਝਾਰ ਮੈਂ ਪੈ ਹੋਂ ਵਡਿਆਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਨ ਅਚਾਨਕ ਬਿਦ ਬਣੀ ਇਮ ਚਿਤਵਤ ਜਾਈ। ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਧ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਕਸ਼ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਣ ਬਣਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੰਦੂ ਚਮੂ ਲਵਪੁਰੀ ਪਿਆਨੀ। ਸੁਲਮੀ ਖਾਨ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੋਪ ਰੈਕਲੇ ਸੰਗ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨੀ। ਤੋਪਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੈਕਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋ ਜਾਵਤ ਗੁਰ ਕਾਵੇਂ। ਚੰਦੂ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਲਭੀ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਤਾ ਦਿਓ ਹਟਾਏ ਜਿਨ ਸੋ ਅਬ ਫਲ ਪਾਵੇਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੋੜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੂਕਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤ ਸੁਲਭੀ ਗਮਨਿਓਗੇ ਜਬ ਦਵਾਦਿਸ਼ ਕੋਸਾ। ਇਧਰੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਜਦੋਂ 12 ਕੋਹ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੈਯਦ ਮਿਲਿਓ ਜਿਸ ਕੇ ਮਨ ਰੋਸਾ। ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸੈਯਦ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੈਯਦ ਸੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਟੁਕੜੀ ਦਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਸੈਯਦ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਬੜਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਟੱਕਰਿਆ। ਮਿਲੇ ਸਲਾਮ ਆਲੇਕ ਸੋ ਬੂਝਿਓ ਕਿਤ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੁਲਭੀ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੈਯਦ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਠਿਓ ਸ਼ਾ ਕਿਸ ਕਾਮ ਮੁਝ ਪੁਨ ਲਵਪੁਰੇ ਆਵੋ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਯਦ ਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਸੁਨ ਸੈਯਦ ਨੇ ਤਬ ਕਿਓ ਹਮ ਤੁਝ ਟਿਗ ਆਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸੈਯਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੁਲਈ ਕੇ ਚਾਕਰ ਹੁਤੇ ਇਹ ਪਟ ਸਮੁਦਾਏ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਰਖ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਇਨ ਹਾਥ ਨ ਆਈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਚਾਚੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਝ ਤੇ ਸਭ ਚੈਤੇ ਦਿਓ ਰਾਖ ਬੜਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਰੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਭਰ ਦੇ। ਬਿਨਾ ਦੀਏ ਸੋ ਮਰ ਗਿਓ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨਾ। ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਪਿਓ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ। ਇਨ ਸੁਭਟਨ ਕੋ ਦੀਜੀਏ ਚਿਤ ਚੈਤ ਮਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦੇ। ਸੁਨ ਸੁਲਭੀ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤਬੇ ਮੈਂ ਜਾਣਤ ਨਾਈ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਗੋਚਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਉਧਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਯਦ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਬ ਕੀ ਦੇਨੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੇ ਤਕ ਤਿਸ ਪਾਈ। ਕਦੋਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ? ਸਾਲ ਦੀ। ਦੇਣੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਖਬਰੇ ਆਏ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਜਵਲਪੁਰ ਕੋ ਆਏ ਹੋ ਨਿਰਣੇ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਿਲ ਚੰਦੂ ਕੇ ਸੰਗੇ ਹਮ ਨਿਕਸੈ ਸੋ ਦੇ। ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੈਯਦ ਕਹੇ ਕਿਮ ਏ ਟਿਕੈ ਚੈ ਖਾਨ ਅਰਪਾਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਸੈਯਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਆ, 50 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਹੇ ਨ ਲਾਗੇ ਕਿਸੂ ਕੇ ਲੈ ਹੈ ਇਸ ਥਾਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ। ਸੁਲਭੀ ਆਂਖ ਦਿਖਾਏ ਰਿਸ ਮੈਂ ਗਮ ਨਤਰਾਉ। ਅੱਗੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ। ਜਾਓ ਪੁਕਾਰੂ ਸ਼ਾਹ ਟਿਗ ਮੈਂ ਤਨ ਮਮ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੁਨ ਸੈਯਦ ਬੋਲੇ ਹੋ ਤਬੇ ਮਗ ਦੇਹ ਨ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਯਦ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਲਭੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਲੈ ਨੌਕਰੀ ਥਾਨ ਇਸ ਕਿਮ ਕਰੇ ਪਿਆਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੁਲਭੀ ਕੈ ਨਿਜ ਸੈਨ ਕੋ ਇਨ ਮਾਰ ਹਟਾਓ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦਿਓ ਦਰਬ ਐਸੇ ਅਬੇ ਬੈਠੇ ਪਛਤਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਸੈਯਦ ਕਹੇ ਪਟ ਸਭ ਸੁਨੋ ਚਾਕਰ ਸਮਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੋਂ, ਲਾਗੇ ਸੈਯਦ ਬੋਲਿਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੈਯਦ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਉਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਮ ਪੀ ਲੇਤੇ ਦਰਬ ਕੋ ਤਿਮ ਲਖੋ ਹਮਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ। ਅਪਰ ਜੰਗ ਕੋ ਕਾਜ ਨੇ ਨਾ ਹੱਕ ਮਰ ਮਾਰੋ। ਇੱਥੇ ਲੜਨ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਜੇ? ਕਰਤੂਤ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਮਾੜੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਦਾਂ ਇਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ। ਰਉ ਥਾਨ ਥਿਤੇ ਆਪਨੇ ਉਰ ਭਲੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੋ। ਸੈਯਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਘਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੁਨ ਜਵਾਬ ਸੈਨਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸੈਯਦ ਪੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸੈਨਾ ਸੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਇਹ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੈਯਦ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੋੜਦੇ। ਉਨ ਜਾਚਤੇ ਨੌਕਰੀ
ਦੀਜੇ ਧਰ ਧੀਰਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜੀ ਆ ਲੜ ਭਿੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਲਰੇ ਨਾ ਹਮ ਸੁਲਭੀ ਸੁਨਤ ਮੁਖ ਗਾਰ ਨਿਕਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾੜਾ ਭੈੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਬ ਸੈਯਦ ਨੇ ਤੁਰਤ ਹੀ ਜਮ ਧਰ ਉਰ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹਵਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਰਖਲਾਫ ਖਲੋਤੇ। ਜੇ ਨੀਤੀ ਵਿਚਾਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਯਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਟਾਰ ਕੱਢੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਦਰ ਪਾਰ ਕੈ ਪਾਰ ਪੀ ਹਾਨੇ ਖਲ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਦੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ ਮਲੇਛ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। ਗਿਰਿਓ ਉਥਲ ਕੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਪਰ ਚਿਤ ਦੁਸ਼ਟ ਮਾਨ। ਉਛਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਲੀਨੋ ਸਭ ਅਸਬਾਬ ਕੋ ਯਾ ਭੂਖਨ ਸਾਰੇ। ਸੈਯਦ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਆ ਤੰਬੂ ਨੇ, ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਇਹ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਚਮੋ ਹਟੀ ਲਵ ਪੂਰੀ ਕੋ ਮਾਰਿਓ ਸਰਦਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਬਾਬ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਤ ਚੰਦੂ ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਤ ਹੱਥ ਕਰ ਗੁਰੇ ਆਵੇਂ। ਉਧਰ ਚੰਦੂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਚੰਦੂ। ਪਲਟਾ ਹੈ ਬੋਧਿਉਸ ਕੋ ਤਿਸ ਕੋ ਅਬ ਪਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਬ ਲੋ ਸੰਗੀ ਆਏ ਕੇ ਸੁਧ ਸਕਲ ਸੁਨਾਈ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਗੀ ਆ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਯਦ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿੱਦ ਪਰਿਓ ਮੁਖ ਗਾਰ ਸੁਨਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੈਯਦ ਨਾਲ ਜਿੱਦ ਪਿਆ ਸੀ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹੋਂ। ਸੁਲਈ ਆਗੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਨੀ ਤਨ ਜਾਚੇ। ਸੁਲਈ ਖਾਨ ਕੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਝਗਰ ਪਰੇ ਆਪਸ ਵਿਖੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਸ ਰਾਚੇ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਰਚੇ ਲੜ ਪਏ, ਝਗੜ ਪਏ। ਜਮਦਰ ਮਾਰੀ ਮਰ ਗਿਓ ਹਮ ਹਟ ਕਰ ਆਏ। ਕਟਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਯਦ ਨੇ ਸੁਲਭੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਖਾਲੀ ਪਰਤਾਏ ਆ। ਸੁਨ ਚੰਦੂ ਬਿਸਮਿਓ ਹਿਰਦੇ ਪਲ ਮਾਰਨ ਤਾਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਲਖ ਚੰਦੂ ਸੰਗ ਬੂਜਾ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਤੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਅਬਲੋ ਸੁਲਭੀ ਕਿਤਰਿਓ ਕਿਸ ਕਾਜ ਅਰੂਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਵਨੋ ਚਾਹੀਤ ਤਿਸ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਬੋਂ ਸੁਧ ਆਈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਮੀ ਪੀ ਤੇਰੇ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਸਾਰ ਆਈ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸੁਨ ਚੰਦੂ ਕੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੈਯਦ ਸੋ ਮਾਰਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਯਦ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਝਗਰ ਪਰੇ ਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਵੱਡ ਗਜ਼ਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਵੀ ਉਹ ਝਗੜ ਪਏ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਗਜਬ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਚਿਤਵਿਓ ਤਬੇ ਗੁਰ ਪੀਰ ਮਹਾਨਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਨੇ। ਕਿਮ ਤਸਕਰ ਸੋ ਰਾਖਤੇ ਇਨ ਝੂਠ ਬਖਾਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੋਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ। ਕਯੋ ਪੁਨੇ ਬਿਨ ਦੋਸ਼ ਪਰ ਤੁਮ ਦੋਸ਼ ਬਖਾਨਾ। ਬੋਲਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਦੂ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਮ ਪਹੁੰਚੇ
ਅਦ ਬੀਚਈ ਮੂਰਖ ਹੱਥ ਪ੍ਰਾਨਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸੁਲਭੀ ਖਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਝ ਮਨ ਮੈਂ ਇਮ ਸਮਝ ਪੀ ਕਹਿ ਤੂਸ਼ਨ ਹੋਇਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਰੁਖ ਲਖ ਕੈ ਪਤ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਚੰਦੂ ਦੁਖ ਪੋਇਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਰੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਚੰਦੂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਠ ਆਇਓ ਨਿਜ ਸਦਨ ਕੋ ਉਰ ਝੂਰੇ ਪੂਰਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਝੂਰਦਾ, ਇਤੋ ਯਤਨ ਕਰ ਕੂਰ ਕੇ ਨੈ ਉਤਰਿਓ ਪੂਰਾ। ਸੋਚਦਾ ਇੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਯਤਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਤਾਤੀ ਵਾਇਓ ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਨੈ ਪਾਇਓ ਤਰਾਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹਨ। ਮੂਰਖ ਸੰਕਟ ਕੇ ਸਹਿਤ ਪਰ ਦੀਰਘ ਸਵਾਸਾ। ਮੂਰਖ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਹੌਕੇ ਭਰਦਾ ਚੰਦੂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ, ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਇਧਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵੀ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜਸ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।